कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
Very good. So next classical dance performance by Pallavi. Welcome with claps. పిల్లలు చప్పట్లు.
कलशस्यमुखे विष्णु कुण्डगनास्वामिने सर्वे सप्तद्वीपे सुन्दरार सर्वे हरे गंगा नमो गंगा नमो गंगा नमो नमः गंगनादा हयामि देवान् ज्ञानि संप्रेक्षान् देवतान् संप्रेक्षान् आत्मानां संप्रेक्षान् अभयप्रभुत्रेणा सर्वास्तेवादिदायस्मृगीताशयुत्सदामृगाशेदेवाज्ञानि संप्रेक्षान् भैरवान् संप्रेक्षान् आत्मानां संप्रेक्षान् सदाय नमः सदायां संप्रेक्षान् तदनन्तरेणानि संकल्पार्थेनानि संकल्पं देहं करिष्येत् कल्पं सकलमतः नमो अस्माकं नवास्मरणोदान्तारक्षद्वारकस्य महापरमेश्वरीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरीत्यर्थमध्यब्रह्मणा विप्रार्थेनैरस्मन्नन्तरेणवर्तवर्षे श्रीशैलेनानादिग्भागे कृष्णोवेदावरि मुचुकुन्दातीरप्रान्ते हैदराबाद भागुर भागनगर भागेनास्माय हस्तस्त्रीकोयनाश्री कोयनामसंवत्सरे दक्षिणायन महापुण्यकाले वर्षसहस्रावणमासे कृष्णपक्षिणे आद्यायं पूर्णावस्तल्यां शुभनक्षत्रे रोहिणे श्रीरामस्य श्रीरामस्य गोत्रस्यामृतालगोत्रस्यां रामयालनां गीतानां नीलसत्सन्तानानां नन्दिज्ञानरस्यां प्रेमगणानां सगुणंबसपरिवारगणानां మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రాలను మనస్సుమర్పించుకున్నాము అనాగత్రాణానాం శానానానానాం భయానాం చెప్పండి నమ అస్మాకం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుధ ఆరోగ్య ఐశ్వర్య వ్యాపార ఉద్యోగ ధర్మ అర్ధ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం नामवशात् नामनक्षत्रवशात् जन्मवशात् जन्मनक्षत्रवशात् संभवित सकल कलत्र दोष पीड़ा परिहारार्थं श्री राधा रुक्मिणी सत्य सहिता श्रीकृष्ण परब्रह्म देवता प्रीत्यर्थे यथाशक्ति नम जन्मास्थल त्रयोणां यथाशक्ति कृष्ण आराधनं च अहं करिष्ये संकल्पाన్ని సృజ్యా కొన్ని నీళ్ళు పోసుకొని ఆ వల్లలో విడిచిపెట్టేయండి. దీపాదిత్యుడు మనకి కొంచెం ఇబ్బంది సర్వదేవతాశ్లోకార్పణాంతరిష్యే చేతురాక్షతలు పెట్టుకొని పుష్పం పట్టుకోండి. సర్వదేవతాశ్లోకార్పణాంత కరిష్యే చెప్పండి. ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ గురాయ చ శనిభ్య చ రాహవే కేతవే నమో నమః. నాగస్తేషాం వేస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాదవ వేస్తేష ఇందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన ఆపద మహదాతారాం భాతారాం సర్వసంపద లోకావిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. జ్ఞానానందనిగంధేస్ఫటికాకృతిన్నాదారాం హయగ్రేణాస్మోనవరవర్ధాయ సర్వకామోదరేతయే రక్షణామూర్తనమధ్యాయామి సర్వదేవతాస్మోదకాగ్రహంత కరిష్యే చెప్పండి అందరూ. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం సర్వదేవతాప్రార్థనాం చ కరిష్యే తదనంతరామి గణపతి ఆరాధనాం. చేతుల దక్షిణ పెట్టుకోండి. మనస్సులో విఘ్నరాజుల స్మరణ వేసుకోండి. గణానాం ఆరస్మృతం శ్రీంగళమహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీంగళవరదీపయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానార్ఘనక్షత్రం పరిగణపయామి. ఆదాహయామి ఆసనార్ఘనక్షత్రం పరిగణపయామి. పాదయే పాద్యం స్మయామి. ఉద్ధరణి వాటర్ స్థాపనం
पादयोर्पाद्यं स्मरामि हस्तयोर्घ्यं स्मरामि उपचारिकेन स्नानं स्मरामि वस्त्रार्धं रक्षितं परिकल्पयामि यज्ञोपवेदाः रक्षितं परिकल्पयामि यज्ञोपवेदं पवित्रं प्रजनं च शुद्रं यज्ञोपवेदस्तेजः श्रीमहागणाधिपतिर्महायज्ञम् अक्षरं परिकल्पयामि ग्रहसेनां हरिद्राणि दान्ते कुङ्कुमानि दान्ते हरिद्राणि दान्ते कुङ्कुमानि दान्ते गन्धं परिकल्पयामि गन्धं स्वीकरिंचंడి गन्धद्वारान्द्रावर्षालित्यस्तान् गणेश्वरे गन्धरवेदानां दामोदत्तेश्वरं गन्धर्वमूर्तलोकं गणपतिर्नमः गन्धं परिकल्पयामि गन्धानन्तरस्येन नक्षत्राणि दान्ते अतः षोडशनामानि पूजां च करिष्ये सुनितस्य एकदन्तस्य कपिलस्य गणकर्णकालम्बोदरस्य विगणस्य विघ्नराज घरायुराजोदयोगनादक्षोपालचन्द्रो गजाननागत्रगण्डो पूर्वगण्डो एलम्बो स्कन्दपूर्वजा इति श्रीरङ्गनमहागणाधिपते नमः षोडशनामानि नक्षत्रं परिकल्पयामि धूपं सन्दर्शयामि वस्त्रार्धं अक्षरं परिकल्पयामि यज्ञोपवेदार्धमक्षरं परिकल्पयामि यज्ञोपवेदस्येन हरिद्रा
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे सकलं श्री जगन्नाथनाथादिनाथ श्री शेषाचलगरुडाचल नारायणाचल वृषभाचल अंजनाचल कलाचल निवासस्य श्री वैकुंठ विलासने कृष्ण परमात्मा दिव्य चरणार्पणमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु बोलो कृष्ण भगवान की सकलं सर्वात्मिकां श्रीकृष्ण परमस्तु शुभं भवतु కొంచెం అందరూ జరగాలి సార్ కొంచెం సైడ్ సార్ సైడ్ నుంచి సార్ కెమెరా తీసుకో సేమ్ పొజిషన్ బ్యాక్ ఒకసారి పెట్టి దేవుని పెట్టేసి నీట్గా బ్రహ్మాండంగా లైవ్ పక్కన నువ్వు నిలబడాలి నువ్వు నిలబడన్నా చూడలేదు జాందా సరే ఎల్లుండి వచ్చి నేను రా సరే 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 సార్ లేట్ అయినా రెడీ అయితే మరి కెమెరా ఫేవర్ కృష్ణుడు వచ్చాడే కృష్ణుడు వచ్చాడే యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే చుట్టులని గోపాలుడే చుట్టు వేసే గోపాలుడే తీసుకొచ్చిన బాలుడే ఆట వెంట పడిపోవుడే
ముఖ్యంగా ఫిర్జాదిగూడ డిప్యూటీ మేయర్ శివకుమార్ గౌడ్ గారు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చారు. ధన్యవాదాలు సార్, మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు. అలాగే ఆర్కే ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కన్నబైన రాము యాదవ్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ ఫౌండేషన్ స్థాపించి యువతకు దిశానిర్దేశాన్ని అందిస్తున్నారు. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫౌండేషన్ స్థాపించారు. ఇక అమూల్యమైన సందేశాన్ని కాసేపట్లో రాయించ అవెన్యూ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు నారాయణ గారు మరియు కమిటీ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆదర్శ నగర్ కాలనీ అధ్యక్షులు రాజు గారు మరియు కమిటీ సభ్యులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. శ్రీసాయి ఆర్టీసీ కాలనీ అధ్యక్షులు ప్రతీక్ గారు, రోవా కాలనీ అధ్యక్షులు లెనిన్ గారు, మారుతి నగర్ అధ్యక్షులు కృష్ణయ్య గారు, మా భవానీ ఎన్క్లేవ్ అధ్యక్షులు గిరి గారు, వెంకటసాయి నగర్ అధ్యక్షులు సంపత్ గారికి, వీరందరికీ కూడా కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మీ అందరి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు కూడా ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ పై ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఈ కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ఇదే విధంగా అంగరంగ వైభవంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాగే జరుపుకోవాలని, మీ అందరి సహాయ సహకారాలు మాపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయపరచడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ సహకారాలని సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా మన ప్రియతమ నాయకులు కుర్ర శివకుమార్ గౌడ్ గారి వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని, కృష్ణాష్టమి జన్మదిన వేడుకల సందర్భాన్ని వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. అన్న, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఈ కృష్ణాష్టమి ఏదైతే కృష్ణుడి పుట్టినరోజును కృష్ణాష్టమి జరుపుకుంటామో ఇవాళ మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అంగరంగ వైభవంగా గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా ఇవాళ మన రాము యాదవ్ ఆరాధ్యంలో ఇవాళ ఇక్కడ ఈ కృష్ణాష్టమి వేడుకలు జరుపుతున్నందుకు ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథి ఇచ్చేసినటువంటి అందరి కాలనీ అధ్యక్షులకు, ముఖ్యంగా రాయంచ అవెన్యూ అధ్యక్షుడు గారికి, అది అలాగే మన పవన్ రెడ్డి గారికి, కర్ణాకర్ రెడ్డి గారికి మరియు పేరున అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరిపించడానికి సహకరించిన 17వ డివిజన్ మరియు 6వ డివిజన్ మరియు 18వ డివిజన్ అందరికీ కూడా పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే చాలా సందర్భాల్లో మనము ఎక్కడ పోయినా కూడా ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయిలే కృష్ణ వేషంలో కనిపిస్తారు, కానీ ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన సందేశం కనిపిస్తుంది. అబ్బాయిలు కూడా ఇవాళ కృష్ణ వేషంలో కనిపిస్తారు. చాలా రేర్ ఇటువంటి మనం చూడడం, ఎందుకంటే చాలా ఇంట్లో అమ్మాయిలనే కృష్ణ వేషంలో వేస్తారు, కానీ అబ్బాయిలను వేయించారు ఎందుకేమో. కానీ ఇవాళ ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా కలయికతో ఇవాళ ఇద్దరు కూడా కృష్ణ వేషంలో ఎవరు. చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఖచ్చితంగా గతంలో కూడా రామ్ యాదవ్ గారి కాలనీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రోజే అన్న చెప్పాము, అన్న ఇప్పుడు ముందు చాలా అద్భుతంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజే చెప్పాము. గతంలో కన్నా ఇవాళ 4 ఇంతలు అద్భుతంగా ఇవాళ కృష్ణాష్టమి కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్న రామ్ యాదవ్ గారికి మరొకసారి అందరు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అందరూ కూడా కృష్ణుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్న అందరికీ కూడా పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకల్లో సందర్భంలో భాగంగా ఈరోజు మనం ఫిర్జాదిగూడ ప్రాంతంలో అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులు, ముఖ్యంగా రాయన్స్ అవెన్యూ అధ్యక్షులు నారాయణన్న గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలని వెంటనే వారు సంప్రదించడంతో వెంటనే ఇంత మంచి దైవ కార్యక్రమం మేము చేస్తున్నందుకు మీరు ఖచ్చితంగా మీ వెంట ఉండాలని ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన రాయన్స్ అవెన్యూ అధ్యక్షులు, ఈ కాలనీ వాసులకు పేరున మొదటగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అన్ని కాలనీలు ఈరోజు అది ఆదర్శ నగర్ కాలనీ కావచ్చు, రోవా కాలనీ కావచ్చు, వెంకటసాయి నగర్ కాలనీ కావచ్చు, అదేవిధంగా టీసీ కాలనీ, మారుతి నగర్ కాలనీ, అన్ని కాలనీ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా ఫిర్జాదిగూడలో ఉండే హిందూ బంధువులందరికీ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసిన కృష్ణాష్టమి వేడుకలకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, ఈ సందేశాన్ని ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకు గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారు
కురశివ కుమార్ గారు అన్నగారు మొదటి నుంచి మనం ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా అయోధ్య రామ మందిర అక్షంతర కార్యక్రమంలో భాగంగా శాంతి కళ్యాణం చేసినప్పుడు కూడా వారు మనకు వెనుగంటన సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా వారికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా వారు మనకు చేయడం జరిగింది. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కాలనీ అధ్యక్షులకు ధన్యవాదాలు చేస్తూ ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఫిర్జాద్ కూడా కన్నాకర్ రెడ్డి అన్న గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ వారికి నా యొక్క అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. రాము యాదవ్ గారు మంచి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసిండ్రు. ఇక్కడ కూడా అందరూ ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మన డిప్యూటీ మేయర్ కురశివ కుమార్ గారికి మరియు పవన్ గారికి కాలనీ అధ్యక్షులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అలాగే నా ముందున్న చిన్ని కృష్ణులందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు. రాధాకృష్ణులు అందరూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొకటి మిమ్మల్ని ముందుగా ఒక క్వశ్చన్ వేయాలనుకుంటున్నాను. కృష్ణుడిని మీ ముందు ప్రత్యక్షమైంది అనుకో ఏమడుగుతారు? ఎవరైనా అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న కాలేజీ పిల్లలు కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా అయిపోవచ్చు. కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమై మీకు ఏదైనా కోరుకోమంటే ఏం కోరుకుంటారు? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? సేఫ్టీ, ఇంకేమన్నా ఏమైనా కోరుకోగలుగుతారా? నేను చెప్పానా? ఆయనకున్న బాల్యాన్ని కోరుకోవాలి, ఆయనకు దక్కిన బాల్యాన్ని కోరుకోవాలి. ఎందుకు చెప్తున్నటువంటి అర్థమైందా? ఆయన జన్మించింది ఒక కారాగారంలో, కానీ ఆయన గడిపినదంతా నందనవనంలో. ఎలా ఉంటుందంటే నందనవనం అక్కడ పోతేనే ఒక సంతోషకరమైన వాతావరణం. అందుకని చెప్పేసి ఈ పిల్లలకు ఈరోజు అది లేదు. ఎందుకంటే మొత్తం కాంక్రీట్ చేయగలరు. అవునా కాదా? ఈ మాత్రం ఇద్దరు కూడా కష్టమే. ఇది ఎవరితో ప్లాట్లు, కనీసం పార్కులు కూడా లేకుండా పోతున్నాయి. మనకు అన్నగారు కూడా కొడుతున్నాం మంచి మంచి పార్కులు కాపాడాలని చెప్పేసి. అట్లా ఆయనకు దక్కిన బాల్యాన్ని మనం కోరుకోవాలి కృష్ణుని దగ్గర నుండి. అవునా కాదా? కరెక్ట్ అయినా కాదా చెప్పింది పిల్లలు? ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్కూల్స్ కానీ ఎక్కడ పోయినా కూడా గ్రౌండ్స్ లేవు. వాళ్ళు గడిపిన ఆ బాల్యం మనకు దక్కట్లేదు. ఆ రకంగా బాల్యం పెరిగితే పిల్లలు ఖచ్చితంగా పెద్దగైనాక మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు. అలా కాకుండా ఏమంటారు కదా, ఇళ్ళకెళ్ళి పైపులకి వేసేసి అట్లకెళ్ళి బయటికి తీసినట్టున్నది ఇప్పుడు పిల్లల్ని. పొద్దున్న 7 గంటలకు పంపిస్తే స్కూల్కు సాయంత్రం 7 గంటల వరకు. అంతేనా? తల్లిదండ్రులు ఎవరున్నా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. పొద్దున్న 7 గంటలకు పంపిస్తే సాయంత్రం 7 గంటల దాకా స్కూల్లో ఉంచుతున్నాం. ఎక్కడమో బాల్యము. కృష్ణాష్టమి రోజైనా కనీసం ఆ కృష్ణుని చూసి సంతోషపడుతున్నాం. ఆ రకం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు పిల్లలకు ఖచ్చితంగా ఆట పాట అన్నీ ఉంటేనే వాళ్ళు మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు. వీలైనంత వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. కనీసం వీకెండ్స్ అయినా సండే అయినా పార్కుకు అక్కడిక్కడ తీసుకుపోయి మంచి ఆటలు అవి నేర్పించండి. అలా అయితే చదువు కూడా బాగా వస్తుంది. చదువు కూడా మంచిగా వస్తుంది. ఎప్పుడు మనం అనుకోవద్దు ఆటలాడిన వాళ్ళు పనికిరారని. ఆటలాడిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల పనికి వస్తారు. వీళ్ళందరినీ చూడండి ఎంత ముద్దుగా తయారైంది ఇలా. చాలా సంతోషం. ఈ కృష్ణాష్టమి ఇంత మంచిగా ఘనంగా జరిపినందుకు, ఇక్కడికి విచ్చేసి ఆహ్వానించినందుకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు అన్నగారు. గోరక్షకుడు సోదరుడు, భారతీయ జనతా యువమోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు, హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం నిరంతరం సనాతన ధర్మం ఎక్కడ ఆపదొచ్చినా వెంటనే స్పందించిన బండారు పవన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొనే ప్రధాన అర్హత కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే నా సోదరుడు బండారు పవన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. అదేవిధంగా వారి తండ్రి అంటే ఎంత గొప్పవాడు అంటే, మనము జీజాజీ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు తల్లిని ఎట్లయితే చూసినామో, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు నా కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు. ఎప్పుడు నమ్మే వ్యక్తి పవన్ రెడ్డి గారు తల్లిదండ్రులను కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా పవన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాలని కోరుతాను. ఎందుకంటే సమయం తక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత చాలామంది భక్తులు ఉంటారు కాబట్టి వారిని ఇదే సందర్భంగా మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. बोलो भारत माता की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम. సౌండ్ వస్తలేదన్న. కృష్ణులు అందరూ ఒక జైలుకి వచ్చారు. ఇలా పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా అందరూ ఒక స్టేజ్ మీద ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం ఆవాజ్ చేస్తే అక్కడ మధుర శ్రీకృష్ణ భగవాన్కి
ఈరోజు ఆర్కే యువ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మా సోదరులు కన్నెబోయిన రాము యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరం మరి ఈరోజు కూడా ఎంతో ఘనంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ముందుగా రాము యాదవ్ గారికి అందరూ కూడా ఒకసారి అందరూ చప్పట్లతో అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి. మనందరికీ తెలిసిందే ఆ రోజు మహాభారత యుద్ధంలో రణరంగంలో ఏదైతే మన ఈ జీవితకాలంలో మనం ఎట్లా బతకాలనే ఒక ఆలోచనని మనం చేసే విధంగా ఆ రోజు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవంతులు మన కోసం ఒక భగవద్గీత అర్జున రూపంలో చెప్పి మనందరికీ ఈ కలికాలంలో ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి ఒక సందేశం ఇచ్చారు. మనకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే గుర్తుకొస్తుంది, ముందుకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది? గోవు గుర్తుకొస్తుంది, ఆవు గుర్తుకొస్తుంది. మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, మనం ఎంతో ప్రియతంగా పెంచుకున్న గోమాతని ఈరోజు కసాయిలో ఎక్కడెక్కడ గోవంతకులు చేసి కూడా ఇక్కడ మనందరూ కూడా చూస్తున్నాం. మనందరం కూడా గోహత్య చేస్తూ గోవును తింటూ మనందరూ ఎందులో మన వాళ్ళు దెబ్బతీస్తారు. నేను ఈ వేడుక అందరూ వేడుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చాలామంది తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, వాళ్ళ చిన్నపిల్లలందరూ. ఈ పిల్లలందరూ కూడా రేపు రాబోయే కాలంలో హిందూ ధర్మ రక్షణకు పాటుపడే విధంగా పెంచాలి. గోరక్షణకైనా సరే, అదేవిధంగా దేవాలయ పరిరక్షణ అయినా సరే, అదేవిధంగా ఏదైతే లవ్ జిహాద్ కారణంగా ఈరోజు మన హిందూ మహిళల్ని కొంతమంది లవ్ జిహాద్ కారణంగా ఎత్తుకుపోయి పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని మోసం చేస్తున్నారు. వీటన్నిటిని తరిమి కొట్టాలంటే మన పిల్లల్ని కూడా హిందూ ధర్మరక్షణకు ఒక యువతుల్లాగా, ఒక వీరుల్లాగా తయారు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. మనందరికీ తెలిసిందే, ఆ రోజు జిజామాత కూడా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ తయారు చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు 400 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ మన శివాజీ మహారాజ్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. శివాజీ మహారాజ్ చరిత్ర తెలుసు మీకు. 14 ఏళ్ల వయసులో ఒక కొసవాడు గోమాతని కథకారానికి తీసుకెళ్తుంటే తలవారు తీసుకొని మన చెయ్యి నరికి మరి ఆ రోజు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గోవును కాపాడిండు. అదేవిధంగా ఈరోజు మన పిల్లల్ని కూడా అటు చదువులో కానీ, ఇటు హిందూ ధర్మానికి కానీ, ఇటు దేశభక్తి కూడా పెంపొందించే విధంగా పెంచాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులకు అందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం నిర్వహించిన మా సోదరుడు రాము యాదవ్ గారికి మరి ధన్యవాదాలు. భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరికొద్ది నిమిషాల్లో ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా ఈటల రాజేంద్ర గారు రాబోతున్నారు. మరో 15 నిమిషాల్లో ఈ సభను ఉద్దేశించి నిండు మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించినటువంటి పెద్దలు నారాయణ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. बोलो कृष्ण भगवान की अब्बा इंकोकसारी बोलो श्री कृष्ण भगवान की ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మ అష్టమి సందర్భంగా అందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే రాము యాదవ్ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఒక యువకుడు ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం చేస్తున్నాడంటే చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయము. మనమందరం గమనిస్తున్నాం, సమాజంలో యువకులు ఏ విధంగా వారి యొక్క బ్రతుకు, వారి యొక్క చదువు, వారి యొక్క వ్యవహారము, వారి యొక్క నడక, వారి యొక్క మాట, వారి యొక్క రీతి సమాజంలో యువకులది ఏ విధంగా ఉందో మీరందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు, చూస్తూనే ఉన్నారు. యువకులు ఎక్కడో వెళ్తున్నారని. ఈరోజు యువకుల పైన తల్లిదండ్రులకు భయం ఉంది, నా పిల్లగాడు ఎక్కడికి పోతాడో, ఏమైతాడో, ఏ సొసైటీలో ఉన్నాడో అని. అటువంటి యువకులకు మేలుకొల్పడానికి రాము యాదవ్ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమము శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఇంత పెద్ద వైభవంగా జరిపిస్తున్నాడంటే నేను యువకుడైనటువంటి
రాము యాదవ్కి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి భారతదేశంలో కాకుండా ప్రపంచంలో అందరూ చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నారు. అలాగే మన రాయంచ కాలనీలో కూడా ఈ జన్మాష్టమి మనం జరుపుకుంటున్నామంటే ఈ రోజు ఏం సందేశం తీసుకొని వెళ్ళాలి? మేము రాయంచ కాలనీలో రాము యాదవ్ గారు నిర్వహించిన కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలో ఈ రోజు ఏం సందేశం ఇచ్చారు, ఆ సందేశం ఏమిటి అని ఒక్కసారి ఇంటికి పోయినాక ఆలోచన చేయాలి. మనం అందరము చదువుతూ ఉంటాము, వింటూ ఉంటాము భగవద్గీత, రామాయణము. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు అర్జునునికి ఉపదేశించేటప్పుడు చెప్పాడు, గీతలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది, నా తద్భాస్యతే నా సూర్యో శశాంక నా గత్వా నివర్తంతే తద్ధామం పరమమం. అంటే నేను సూర్యుని వెలుతురుని కాదు, చంద్రుని వెలుతురు కాదు, అగ్ని వెలుతురుని కాదు, నేను స్వయం ప్రకాశవంతుణ్ణి అని భగవంతుడు అడ్రస్ ఇస్తున్నాడు. నా ధామం ఎటువంటిదంటే అక్కడ అంధకారము చీకటు అనేదే ఉండదు, ఎప్పుడూ వెలుతురే ఉంటుంది, అదే నా ధామం అన్నాడు. అయితే మనం ఆ ధామం ఎక్కడుంది? అందుకే అందులో ఆత్మ జ్ఞానం గురించి తెలియజేసిండ్రు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆత్మ జ్ఞానం గురించి అడగాల. ఏదైతే కృష్ణుడు అర్జునునికి ఉపదేశించాడో అటువంటి ఆత్మ జ్ఞానము ఈరోజు మాకు కూడా దొరుకుతుందా, మాకు కూడా ఇచ్చేటువంటి గురువులు ఉన్నారా అని అడిగి అటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మనము ఏదైతే కృష్ణుడు అడ్రస్ ఇచ్చాడో ఆ అడ్రస్ లో చేరితేనే ఈ మానవ జన్మము ధన్యం అవుతుందని తెలియజేస్తూ సమయం నేను ఇంకా చెప్పాలంటే చెప్పగలుగుతాను, కానీ సమయం చాలా అయింది. రెండవది అంటే మా రాము యాదవ్ గారు ఏం చేసిండంటే మా అందరికి నిలబెట్టేసిండు ఇక్కడ. సరే వీళ్ళకంటే బలం ఉంది, నిలబడతారు, నేను నిలబడలేను. అందుకే నేను ఎక్కువ ప్రసంగం చేయకుండా ఇక్కడే నేను ముగిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాము యాదవ్కి, మరి ఈ వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు అందరికీ ఒక్కసారి నేను నమస్కారం చేస్తూ ధన్యవాదాలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై బోలో కృష్ణ భగవానికి. ధన్యవాదాలు నారాయణ గారు, ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మన ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ ఇలా కృష్ణాష్టమి సెలబ్రేషన్స్ ఇవే కానీ ఇంకే ఏదైనా రామన్న తలపెట్టినటువంటి ఏ కార్యక్రమంకైనా బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ వెనుక ఉండి తెర వెనుక ఉండి నడిపించి ఒక రాముడికి లక్ష్మణుడు ఎలాగో మన రామన్నకి మన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అలాగా రామన్న సోదరుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఎక్కడున్నా కానీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఆ అయోధ్య రాముడికి లక్ష్మణుడు ఎలాగో ఈ రాముడికి కుర్ర శివకుమార్ గౌడ్ గారిని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు అన్నగారు. మీ సోదర భావం, మీ ఆధ్యాత్మికత, మీ ధర్మ జ్ఞానం ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మారుతి నగరి మాజీ అధ్యక్షులు మరియు ప్రస్తుత అధ్యక్షులు ఇద్దరు వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతాం. ఇప్పుడు మన ప్రియతమ నాయకులతో పాటు ఉన్నటువంటి వేదిక నిలవరించినటువంటి పెద్దలందరినీ కూడా తమ తమ ఆసనాలు
సో ఇప్పుడు హ్యాపీ టాట్ స్కూల్ చిన్నారులు చేసినటువంటి నృత్య ప్రదర్శన చాలా బాగుంది. చాలా చాలా My name is Rihas. We are going to sing Yamuna Tatti. Yamuna Tattilo నల్లనయ్యకై ఎదురు చూసెనే రాజా, ప్రేమ పొంగుల పసిడి వెన్నెల వాడిపోయెను కాజా. వేయి గడిచెను పగలు గడిచెను మాధవుడు రాలేడే, రాసలీల రాజు రాణిల రాగబంధమే లేదే. యవ కుమారుడే లేని వేళలో, యవ కుమారుడే లేని వేళలో ఎదకు గడిచెను రాగ గుండెల పాపం రాజా. యమునా తటిలో నల్లనయ్యకై ఎదురు చూసెనే రాజా, ప్రేమ పొంగుల పసిడి వెన్నెల వాడిపో. చిన్నారులందరూ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాలి. స్టేజ్ దగ్గర ఒక క్యూ లైన్లో ఉండండి. స్టేజ్ దగ్గర క్యూ కట్టండి. చిన్నారులందరూ అన్ని కాలనీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా, చుట్టుపక్కల కాలనీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి ఇలా ర్యాంప్ వాక్ చేసి అలా కిందికి వెళ్తారు. తర్వాత అందరూ స్టేజ్ మీదకి వచ్చినాక ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీస్తాము. సో అక్కడితో చిన్నారుల ప్రదర్శన అయిపోతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ గోమాత హారతి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మిగతా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఎన్ఐఎఫ్డి స్టూడెంట్స్, మన కాలనీ వాసులు, అవి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాము. ఇప్పుడు కృష్ణుడు, రాధ, ఇతర వేషధారణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ స్టేజ్ మీద ర్యాంప్ పిల్లలు, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ పిలవడం. రెడీ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరైనా మేడం, అందరూ పిల్లల వేషధారణలో ఉన్నవాళ్ళు, కృష్ణుడు మీరు కూడా లాస్ట్లో మీరు కూడా క్యూలో ఉండండి. ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు ర్యాంప్ వాక్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి తీసుకోండి, అలా వెళ్ళి మళ్ళీ కమాన్ క్లాప్స్. మీరు డీజే ఏదన్నా మ్యూజిక్ ర్యాంప్ వాక్స్ మ్యూజిక్ వెళ్ళి ఒక నిమిషం ఇట్లండి అటు వెళ్ళి, లేకపోతే అందరినీ స్టేజ్ మీద నేను ఆపేసినా కిందికి దింపడకుండా 1 by 1 వచ్చేసాను. నేను ఇక్కడ ఆపేసాను. క్లాప్స్ క్లాప్స్ క్లాప్స్. అందరూ చిన్నారులను ఉత్సాహపరచాలి. వచ్చేసేయండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మైక్ ఇంకా సౌండ్ పెంచండి. കല്ലായിരുന്നൊരു ഹല്ലിക്ക് മോശം കൊടുക്കും.
పెద్దవాళ్ళు వెనక్కి ఉండండి, చిన్నపిల్లలు ముందు ఉండండి, పెద్దవాళ్ళు వెనక్కి రండి. హైట్ ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి రండి. దయచేసి పేరెంట్స్ ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలండి. పేరెంట్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అడ్డం ఉంటున్నారు, చూసే వాళ్ళకి అడ్డం ఉంటున్నారు. సైడ్ నుంచి తీసుకోండి, ఫొటోస్ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు తర్వాత తీసుకోండి. మ్యూజిక్ 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 పెంచాలి, మ్యూజిక్ వినబడట్లేదు. మ్యూజిక్ సౌండ్ సౌండ్ మ్యూజిక్. చిన్నారులకి రెడీ చేసిన చిన్నారులకి Sanju, 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 Sanju. పిల్లలకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. కొద్ది సమయంలో మనము గోమాత ఆరతి చేయబోతా ఉన్నాం కాబట్టి వీలైన వారు గోమాత కోసం మీరు పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతారు. అమ్మా అందరిని తీసుకోండి. గోమాత సోదరులు ప్రతీక్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సీసాయి ఆర్టిస్ట్ కాలనీ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి అన్న ప్రేమరాజారావు గారికి వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుతాం. గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నేత డిప్యూటీ మేయర్ శివకుమార్ అన్న గారికి మరొకసారి అందరూ క్లాప్స్ తో ధన్యవాదాలు తెలియాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
వాళ్ళకి తీయకుండా అందరు సివిల్ ఉన్న ఇస్తే అందరూ రైతుదారుల వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. గోమాత హారతి అక్కడ వేప చెట్టు కింద మహిళలు గోమాత హారతిలో పాల్గొని ఆ కార్యక్రమం కూడా విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన హిందూ ధర్మంలో గోవుకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. మా భవాని ఎన్క్లేవ్ సంతోష్ గారు వేదిక మీదకి రావాలి. మా భవాని కాలనీ సభ్యులు కుమరయ్య గారు, మురళి గారు, రామాంజనేయ రెడ్డి గారు మరియు ఇతర కాలనీ మెంబర్స్, శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాలి. మన హిందూ సాంప్రదాయానికి ప్రతీక అయినటువంటి గోమాతని పరమ పవిత్రంగా భావిస్తాము. అటువంటి గోమాతని మనము భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి అన్న జయమలన్న గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ब्रह्मानुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये గోమాత కార్యక్రమానికి పాల్గొనే మాతృమూర్తులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గోమాత హారతి అనేది అతి పవిత్రమైన పుణ్యకార్యంలో అదొకటి కాబట్టి మాతృమూర్తులందరూ ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇప్పుడే వచ్చినటువంటి మరికొంది అతిథులకు స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ మా భవాని కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకసారి नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौराभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मानुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहं। सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलङ्कृते मातर्माभिलाषितं सफलं कुरु वन्दिनी।
గోమాత యొక్క పూజ జరుగుతుంది. గోమాత గురించి మనం స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన హిందువులకు పవిత్రమైనటువంటి దేవత ఎవరు అంటే గోమాతగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొస్తుంది. ప్రతి విషయంలో గోమాత అంటే అంతే సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది. గోమాతని మనస్ఫూర్తిగా పూజించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ గోపికలు కృష్ణులు చూస్తుంటే ఈ ఆర్కే యువ భారత్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేసినటువంటి మహా ఈ ప్రోగ్రాంలో అసలు ఈ ఒక పండగలాగా కనిపిస్తుంది. మేము ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా. కానీ రాము యాదవ్ గారు చేసినటువంటి ఇలాంటి ఈ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంది. ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ అంటేనే అది ఒక అద్భుతం. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ అంటేనే ఒక అద్భుతం. అలాంటి అద్భుతము మన హిందువులకి ఉండటము చాలా సంతోషంగా ఉంది. చెక్ 1 2 హలో హలో కొంచెం మైక్ ఇప్పుడు గోమాత హారతి అక్కడ అవుతున్నప్పుడు ఇంకేమైనా పర్ఫార్మెన్స్లు ఉంటే కానిచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు లేదు డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు. ఆ గ్యాప్ టైం అయిపోతుంది అన్న. ఒక్క నిమిషం. ఐహికేది ఐహికన్ ఇప్పుడు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు మాట్లాడతారు. ఇప్పుడే మాట్లాడు ఈలో మీ అందరు కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. శుభ సాయంత్రం వేళ అందరూ కూడా చక్కగా మీ పిల్లలను శ్రీకృష్ణ బాలకృష్ణునిగా అలాగే చూస్తే గోపికగా తీసుకొచ్చారు. సో కృష్ణుని యొక్క శ్రీకృష్ణుని యొక్క జన్మ మనకేం తెలియజేస్తుంది? చాలామంది తమ పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు మేము ఎంత కష్టపడ్డా సరే కానీ మా పిల్లలు కష్టపడకూడదని వాళ్ళను ఎండకు వానకు చలికి నడిచేటప్పుడు కూర్చునేటప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు మనమే తీసుకుంటాం. పోయేటప్పుడు జాగ్రత్త ఓ నాన్న అంటాం, వచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త అంటే కష్టాలు మాత్రం అస్సలు వాళ్ళకి తెలియదు. మిరపకాయ అయినా సరే ఎండితేనే ఘాటు ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా సుకుమారం పెరిగినటువంటి పిల్లలు పౌరుషం వీరత్వం ప్రశ్నించేటటువంటి తత్వాన్ని కోల్పోతారు. పౌరుషం రావాలంటే ఖచ్చితంగా కూడా పిల్లలు కష్టాలు పడాల్సిందే. ప్రతి కష్టం నుంచి సమాధానం తెలుసుకుంటాం. సమాధానానికి మనము మన పిల్లలను వారి యొక్క భవిష్యత్తును కూడా చాలా దూరంగా పెడుతున్నాం. ఒక 15 సంవత్సరాల క్రితం అయితే పిల్లలు రోడ్ల మీద వాళ్ళంతటా వాళ్ళే తిరిగేవాళ్ళు, ఆడుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళ అన్నం వాళ్ళే తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అల్లారు ముద్దు కానీ 10వ తరగతి అయినా సరే అన్నం కల్పించి తినబెడుతున్నాం. ఉప్పు కారం మనమే తిని బాగున్నాయో లేదని వాళ్ళకి తినిపిస్తున్నాం. వాళ్ళు చదువుకుంటుంటే మనమే తినిపిస్తున్నాం టైం వేస్ట్ కాకూడదని. వాళ్ళ బట్టలు కూడా వాళ్ళు చదువుతలేరు, వాళ్ళు ఉతుకుతలేరు. మనమే ఉతికి మన యువతను తయారు చేస్తున్నాం. ఒక ప్రశ్న ఉంటే ప్రశ్నించలేకపోతున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం వీధి కుక్కలకు బలైపోతున్న చిన్నపిల్లలు అంటాం. మరి సింహాలను ఎప్పుడు ఎదిరిస్తారు మనోళ్ళు? వీధి కుక్కలకే భయపడితే కుక్క వస్తుంది అని గుంజుకొని పోతాం. కుక్కను ఎదిరించేవాడు సింహాన్ని ఎదిరించడం ఎలా వీలవుతుందో నేర్పలేకపోతున్నాం. మనం స్కూల్కు నడిచి వెళ్ళట్లేదు, బండి మీద తీసుకుపోతున్నాం. వాళ్ళ బ్యాగులు తల్లులు మోసుకొని పోతుంటారు, వాళ్ళు మామూలుగా నడుచుకుంటూ పోతుంటారు. కష్టం లేకుండా మేడి పండులా పెంచితే శ్రీకృష్ణుడు కాడు, ఏనాటికి కాదు. అలాంటి లక్షణమే రాదు. బహిరంగంగా చెప్తున్నా. బాల్యము వాళ్ళది అమృతమయము. ఆ బాల్యాన్ని మనము వాళ్ళు ఆడుకునే విధంగా ఉండాలి. మనమే ఇంట్లోనే ఇరుకు సందులోనే సైకిల్ తెచ్చి అందులోనే తొక్కమని చెప్తాం. కింద పడితే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాం. అది మానేలోపు కూడా మనము ఆగం. సో మన బాల్యాన్ని వాళ్ళ బాల్యాన్ని వాళ్ళు చించేసుకుంటారు, మనమే చించేస్తున్నాం.
వాళ్ళు క్రిస్టియన్లాగా కావాలంటే అష్ట కష్టాలు అనుభవిస్తేనే కృష్ణుడు అవుతాడు. అష్ట కష్టాలు అనుభవించకపోతే కృష్ణుడు కాదు. కృష్ణతత్వము గోపికమయం ఒక్కటే కాదు, గోవింద తత్వం, కష్టం వస్తే ఎదిరించే తత్వం, సలహాలు ఇచ్చే తత్వం, సహాయపడే తత్వం, ఇన్ని తత్వాలు కలిస్తేనే కృష్ణతత్వం. కృష్ణుడు పుట్టుకతోటే చాలా మంది రాక్షసులను చిన్నప్పుడే రాక్షసులను ఎదిరించారు. మన పిల్లలు పెద్దగైన రాక్షసులు కాదు, ఒక చిన్న సమస్య వస్తేనే సతకీలు గడిపోతున్నారు. ఇదంతా కారణం పుట్టుకతోటే వచ్చినటువంటి చాలా విషయాలు పిల్లలు నేర్చుకోకుండానే వారి బాల్యాన్ని నాశనం చేస్తున్నాం. సో శ్రీకృష్ణ తత్వం అనేది అల్లబడాలంటే వేషధారణ వేసి పాటలు మాడి ఆ పాటలకు డ్యాన్సే కాదు, ఆయన యొక్క కష్టాలను కూడా తెలియజేసే విధంగా ఆయన పుట్టుకంతోటే చెరసాలలో పుట్టాడు, మేనమామతోటి చాలా కష్టాలు పడ్డాడు, ఎంతో మందిని సంహరించారు రాక్షసులను. రాక్షసులను అంటే చెడు అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఎవరు కానవసరం రాక్షసులు నేను ఎవరు కొట్టాలని కాదు, సమాజంలో చాలా చెడు ఉంది. ఆ చెడును సో నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరూ కూడా పిల్లలను కుక్కలకు కాకుండా సింహాలకు కూడా ఎదిరించే విధంగా తయారు చేయండి. జై శ్రీరామ్. సురేష్ గారు కృష్ణతత్వం గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. ఆనాటి తరాన్ని ఈనాటి తరాన్ని పోలికలు ఆపాదిస్తూ చాలా బాగా చెప్పారన్న. ధన్యవాదాలన్న. చాలా చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. కొంతమందికి అర్థమై ఉండొచ్చు, కొంతమందికి అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐహిక. అమ్మ ఇంకా ముఖ్య అతిథులు ఎవరు రాలేరు, దయచేసి ఎవరు కూడా లేచి వెళ్ళిపోవద్దు. కన్హా సోదరా మీ సీట్లలో కూర్చోండి. ముఖ్య అతిథులు రాజేందర్ గారు, ప్రసాద్ జీ గారు అందరూ వస్తున్నారు. ఇంకో 15 నిమిషాలలో ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నారు. మీరందరూ కూడా చూడాలి, చీరలో కూర్చోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. మా భవన్ ఎన్క్లేవ్ ఐహిక. పిల్లలు క్లాప్స్. దయచేసి అందరూ కాన్సన్ట్రేషన్. बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोही मोही ऐसे लगी छेड़ा सारे, सुन सुन मासे लगी तारे, जाके छोटा से कह दूंगी रे दोष मेरा कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा सरा, कान्हा सो जा जरा,
जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचन वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षण विमोचना कृष्ण जन्म मोचना सृजन वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षण जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचना कृष्ण जन्म मोचना सृजन बांधवा कृष्ण सुंदराकृते मदन कोवला कृष्ण माधवा हरे वसुपति पति कृष्ण वासवानुजा वरगुणाकरा कृष्ण वैष्णवाकृते जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचना कृष्ण जन्म मोचना सुरचिनानना कृष्ण शौर्यवारदे वरहरा विभु कृष्ण मुक्तिदायका विमलपालका कृष्ण वल्लभीपते कमललोचना कृष्ण काम्यदायका जय जनार्दन कृष्ण राधिकापते जय विमोचना कृष्ण जन्म मोचना गरुड़ वाहना कृष्ण गोपिकापते नयन मोहना कृष्ण नीरजेक्षणा थैंक यू ఓకే, అద్భుతంగా పాట పాడారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरण रघुवर विमल जस जोदायक फल जारे बुद्धिहीन तन जानिकै सुमिरौ पवन कुमारा बाल बुद्धि विज्ञ देहु मोहि हरहु करेश्वरिकारा जय हनुमान ज्ञान गुर सागर जय कपीशति गोलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुदेश कानल कुंडल कुंचित केश हाथ ध्वजा पिराज कांदेन मूंज जले हो साज शंकर सुवन केसरी नंदन केशत्रताप जगवंदन विद्या बागुनियति जाकर राम काज करिवे को आदर प्रभु चरित्र सुरिवे को रसिया राम नगल सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया रीति काम विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर समाव रामचंद्र के कांच समाव लाय संजीवन लखन जियाव श्री रघुवीर
हर्षि मुरलाए रघुपति किंते बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरतहि समभाए सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे अश्रीकृति श्रीपति कंठ लगावे सनकारित ब्रह्मानि बुरीस नारद सारथि सहित अधीश థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సహస్ర ఎంత బాగా పాడిందంటే మనం చూసి కూడా హనుమాన్ చాలీసా చాలా తప్పులు చదువుతాం. అదందరికీ మనందరికీ తెలుసు. చూసి కూడా మనం చాలా తప్పులు చదువుతాం. అనర్గళంగా చూడకుండా ఇంత బాగా చెప్పిన సహస్రకు మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఆర్కే ఫౌండేషన్, ఆర్కే యోభారత్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎంతోమంది మట్టిలో మాణిక్యాలు వెలికి తీస్తున్నాం. అలాగే ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులను మాత్రం మెచ్చుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. చాలామంది పిల్లలకు కూడా చదువు మీదనే కాకుండా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కూడా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సహస్ర, చాలా బాగా పాడావు. సహస్ర బాగా చెప్పావు. ఇంకేమైనా చేస్తావా? ఇంతమంది గోపికల కృష్ణులు ఉన్నారు. ఒక్కసారి గట్టిగా భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై శ్రీకృష్ణ, జై జై శ్రీకృష్ణ. రాధే రాధే, అస్సలే జోష్ అస్సలేదు. రాధే రాధే, రాధే రాధే. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పార్టీ నాయకులకు, వివిధ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ముఖ్య అతిథులు అప్పల ప్రసాద్ జీ గారు, ఈటల రాజేంద్రన్న గారు, అట్లాగే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఆర్కే భారత్ ఫౌండేషన్ తరఫున చేస్తున్న మా రాము యాదవ్ అన్న గారికి, మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచినందుకు పేరు పేరున వారికి ధన్యవాదాలు. నేను బీజేఎం స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టైం అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఇది. కృష్ణుడి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఒక్కసారి అందరూ మళ్ళా గట్టిగా భారత్ మాతాకి. మీరందరూ అలా గోపికల వేషాలు వేసుకున్నారు కదా, కానీ లోపల ఏముండాలి తెలుసా? దుర్గా అమ్మవార్లు ఉండాలి, ఝాన్సీ రాణులు ఉండాలి, ఇంకెవరు ఉండాలి చెప్తలేరు. ఎవరుండాలి? అమ్మని మీరు చెప్పాలి, అక్కలు చెప్పాలి. ఎవరుండాలి? ఎవరుండాలి? ఎవరు? సౌండ్ అసలు ఎవరు? కాళీమాత ఉండాలి. ఇంకా అంతేనా? ఇంకెవరద్దా? అన్న చెప్పిండు రాణి రుద్రమ ఉండాలా లేదా? కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు అంటే మాదిగ కమ్యూనిటీ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే మార్వడి మంగళి కమ్యూనిటీ దాకా ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళే. ప్రతి ఒక్కరి కృష్ణుడే ఆయనే. కాబట్టి మనం ఎవరం కూడా కృష్ణుడిని కులంతోనే పూజించాల్సిన అవసరం లేదు, కృష్ణుడికి కులం అంట కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అవునా కాదా? అవునా కాదా? అవునా? ఒక్కసారి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. జోష్ ఇంకా పెరగాలి. గిదేనా ఇక్కడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతా అంటే చప్పట్లు కొట్టాలా వద్దా? కొడతారా కొట్టరా? నాకు కొట్టడం అవసరం లేదు, వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కొట్టండి, సరేనా? ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, మనం ఎవ్వరం కూడా కులాల పేరుతోని మన సమాజాన్ని చీల్చాల్సిన అవసరం లేదు. బంగ్లాదేశ్లో సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ తెలుసా అందరికీ?
మన పక్క దేశం బంగ్లాదేశ్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. మన మతం పైన, మన మహిళల పైన రేపులు చేస్తున్నారు, మానభంగాలు చేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా కులం పేరు, నువ్వు రెడ్డి అయితే నేను వదిలిపెడతా, నువ్వు యాదవ్ అయితే నేను వదిలిపెడతా, నువ్వు కాపాడు అయితే నేను వదిలిపెడతా, లేదంటే నువ్వు ఎస్సీ అయితే నీకు దళిత కార్డు ఉంటుంది కాబట్టి నేను వదిలిపెడతా అని చెప్పేసి చెప్తలేరు. నువ్వెవరివైనా కానీ, నువ్వేమైనా కానీ, నువ్వు హిందూ అయితే చాలు నిన్ను అడ్డగోలుగా నరుకుతా అని చెప్తున్నారు, నీ పైన రేపు చేస్తా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన దగ్గర కూడా మనం అందరం కూడా ఐక్యంగా ఉంటేనే మన దగ్గర అట్లాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. అవునా కాదా? అవునా అనుకుంటే ఒక్కసారి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హలో, అద్భుత ఉపన్యాసం ఇచ్చిన మన సోదరుడు శివకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు. మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆధ్యాత్మికత గురించి చాలా గర్వంగా మాట్లాడారు. ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గ పనుల మీద కూడా మనకు ఒక సామాజిక స్పృహను కలిగించే ప్రయత్నం చేసి ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చేశారు. ఇందులో ఆవున్నది, కృష్ణుడు లేడు, కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, సూపర్. సో అన్న చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు కలిసి కృష్ణుడు ఆవులు జాయింట్గా వేసుకొచ్చారు. వెరీ గుడ్, చప్పట్లు, గట్టిగా చప్పట్లు. ఇంకెవరైనా డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ వేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే ఎవరికైనా మహాభారతం, భాగవతం వీటి మీద క్విజ్ పెడితే ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? క్వశ్చన్స్ అడిగితే, అంటే గ్రూప్లో ఉండి కాదు, ఇక్కడికి రావాలి. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతా, నేను ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేస్తా అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పిల్లలు ఇక్కడికి రావాలి, స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలా. వాళ్ళని నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, గిఫ్ట్ కూడా ఉంటుంది ఆన్సర్ చెప్తే. మహాభారతం మీద క్విజ్, చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లే, లేదా కృష్ణుడి మీద. వెరీ గుడ్, సూపర్, చాలా బాగుంది. శ్రీకర్. Hello everyone, my name is Ram Srikar. Thank you so much for giving me the opportunity to speak on the stage. Thank you. Thank you RK Yuva Bharat Foundation. చప్పట్లు కొట్టాలి. My name is Venkat Vinay. I am class 5. Johnson Grammar School. Sorry. Pranav. ఇద్దరు వచ్చారు. మహాభారతం క్విజ్ గురించి క్వశ్చన్ చేయండి. ఇప్పుడు మన శ్రీకర్ భగవద్గీతలో ఒక 10 శ్లోకాలు చెప్తాడంట. అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఇప్పుడే చెప్పు. ఫోన్ తీసుకుని ఏం చేస్తావు? చూసి చెప్తావా? సరే తీసుకో. చూసి చెప్తాడంట. ఓకే, చూసి చెప్పినా సరే. ఇప్పుడు శ్లోకాలు చదవడం రావడం కూడా గ్రేటే. శ్లోకాలు చూసి చదవాలన్నా కూడా. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు? ఇద్దరు వచ్చారు. రాయంచ కాలనీ అధ్యక్షులు నారాయణ గారు ఎక్కడున్నా కూడా స్టేజ్ వద్ద. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుదామంటే, వావ్, స్పాట్లో 10 అని తెలుసు కానీ ఎన్నో అవి ఏమిటో చెప్పలేడు. ఒక్క నిమిషం. నువ్వు చెప్తావా? చెప్పారు. పదుంటారు, దశరథుడు, పరశురాముడు, వామన, కృష్ణుడు, రాముడు. వెరీ గుడ్, 5 చెప్పాడు.